آپ دو تین گھر ہیں، آپ کا گھر جو ہے پڑوسیوں کی امداد سے چل رہا ہے، پڑوسی سمجھ لیں یا کسی کی امداد سے چل رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہو پڑوسیوں کو چل چل تو نکل، تو تیری کیا اوقات. لیکن یہ آپ کہیں، بے شک کہیں، ہر کنٹری کی اپنی ایک جمہوریت ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے جب آپ خود کو اسٹرانگ کر لیں. پہلے سب سے پہلے آپ خود کو اسٹرانگ کرتے. کیونکہ آپ نے جب یہ کہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ریئیکشن کیا آنے والا ہے. تو ریئیکشن جیسے رشیا کا ہم نے سنا تھا کہ رشیا کو پتا تھا سب بند ہونے والے. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. میں ہوں عزیکا علی اور میرے ساتھ ہے طارق نیازی. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. دوستو جہاں رہیں خوش رہیں، ماں باپ کا خیال کریں گے، وہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے. آج کی ہماری ویڈیو ہے عمران خان فیلز بیڈلی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. لیٹس اسٹارٹ. اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے عمران خان's plan fails badly after SC verdict. Is civil war possible in Pakistan؟ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سول وار پرشانت دھون. ناؤ اب تک آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ پاکستان میں پھر سے ایک میجر چینج ہوا ہے. سپریم کورٹ نے عمران خان کو ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک دیا ہے اور عمران خان کا پلان آپ کہہ سکتے ہیں کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے. ابھی کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، پہلی بات تو یہاں پہ آپ یہ پوچھیں گے کہ ویٹ، سپریم کورٹ نے جو بھی کہا ہے وغیرہ وہ سب بتانے سے پہلے سمپلی ابھی کے لیے یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان میں الیکشن ہوں گے؟ بات یہ کی جا رہی تھی نا کہ 60 دن یا پھر 90 دن میں پاکستان میں پھر سے یہ لوگ الیکشن کروائیں گے. تو الیکشن کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے والے. اگلے جو الیکشن پاکستان میں ہوں گے وہ سیدھا اگست 2023 میں ہوں گے. تو اس کا مطلب اب کیا ہوگا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں واپس جو ان کے ایم پی ہیں، وہ ان کی لوک سبھا جو ان کا لوور ہاؤس ہے، یہاں پر ووٹنگ کریں گے. عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کی بس 133 سیٹس بچی ہے. بہومت بنانے کے لیے 172 کا آنکڑا چاہیے تھا. بہومت کے لیے ان کے پاس سیٹس ہیں نہیں. اپوزیشن پارٹیز بہت ہی آرام سے سرکار بنا لے گی. یہ سب کل ہی ہو جائے گا. بائی دا وے 9 اپریل کو آپ دیکھو گے پاکستان میں نئی سرکار بنے گی اور ایونچولی یہ جو ویکتی ہے شہباز شریف، یہ بن جائیں گے پاکستان کے نئے پرائم منسٹر، جنہوں نے ریسنٹلی آن ریکارڈ کہا تھا ٹی وی پر کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پہ تعلقات مینٹین کریں گے؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یتیموں کے سروں پر تو پاکستان کے نئے پرائم منسٹر آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ریئلٹی سے جڑے ہوئے انسان ہیں. یہ زیادہ میٹھی باتیں نہیں کریں گے. آبویسلی جیسے عمران خان کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، سونا نکل جائے گا، گیس نکل جائے گی کہیں سے. بہت ہی ریئلسٹک قسم کے انسان ہیں اور پرہیپس آج کے سمے پاکستان کو یہ جو کڑوی دوائی ہے اسی کی آوشکتا ہے اپنی اکانومک حالت کو امپروو کرنے کے لیے. کیا ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر کہ ہوا کیا ہے. ایونچولی جو نئی سرکار بنے گی اس کا انڈیا پہ کیا امپیکٹ آئے گا، یو ایس پہ کیا امپیکٹ آئے گا، بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا. مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا. کوشچن یہ ہے کہ بھارت میں جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے وہاں پر کتنے آپ کو الیکشن کمشنر ملیں گے؟ بھارت میں کتنے الیکشن کمشنر ہوتے ہیں؟ 3، 4، 5 یا پھر 2؟ کامنٹ سیکشن میں سب لوگ کریے اتر. صحیح آنسر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے انت میں. ناؤ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس 3 اپریل کو ہی ختم ہونا تھا. ان کا جو لوور ہاؤس ہے جو پاکستان میں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی، وہاں پر ووٹنگ ہونی تھی. عمران خان بہومت ہار جاتے اور پھر نئی سرکار پاور میں آ جاتی. مگر عمران خان نے یہاں پر ایک گیم کھیلی. عمران خان نے کیا کیا کہ جو پاکستان کی اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر ہیں ان کے قاسم سوری، جو بائی دا وے پاکستان میں تحریک انصاف کے ممبر ہیں، ان کو عمران خان کی پارٹی نے اتنا انفلوئنس کر دیا کہ انہوں نے آل ٹوگیدر پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہی نہیں ہونے دی. اس سے پہلے ہی پورا پارلیمنٹ ڈیزولو کر دیا، کہا کہ پھر سے الیکشن ہوں گے. اور ریزن یہاں پر یہ دے دیا کہ پاکستان میں ہو رہی تھی فورن انٹرونشن. یو ایس اے پاکستان میں پیسے کے دم پر سرکار بدلنا چاہتا ہے. تو ابھی کے لیے بیسٹ سینیریو یہی ہے کہ پاکستان پھر سے الیکشن کروا لے. ایون تو میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں پاکستان کے لیے الیکشن کروانا بھی بہت ہی مہنگا سودا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ الیکشن کروانے میں، ڈیموکریٹک پروسیس کروانے میں بہت سا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور پاکستان جیسا دیش ہر 3.5 سال میں اگر الیکشن کروانا سٹارٹ کر دے تو اس سے ان کی کنٹری کو کافی لاس بھی ہوگا. بٹ ایک بار کو عمران خان نے اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ پیترا بھی کھیل لیا اور کلیئرلی ساری دنیا دیکھ سکتی تھی کہ جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. پاکستان کا سنویدھان یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتا. مگر آپ کہہ لیجئے پاکستان میں ایک سرٹن سیکشن ہے جو کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں بس
एक अंधा सपोर्टर है इमरान खान का। कुछ लोग जो इमरान खान को बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, उन्होंने सारी बातें इग्नोर करके बस एक ही बात पे फोकस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन गिरे या कुछ और हो, वी डोंट केयर, हम लोग बस ये चाहते हैं कि इमरान खान पावर में बने रहे। और ये बात देखकर मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान और इंडिया में एक फंडामेंटल डिफरेंस यहाँ पर ये है कि हम लोग एक्चुअली अपने संविधान की प्रॉपर्टी इज्जत करते हैं। इंडिया का केस आप अगर देखो तो 1947 में हमको मिली आज़ादी और उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई, 2 साल में संविधान बनकर तैयार हो गया और हमने अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया 1950 में, और तब से लेकर अब तक वही संविधान है हमारे भारत को गाइड कर रहा है। वेराज पाकिस्तान में आप अगर देखें तो 1947 में इनको भी आज़ादी मिली, मगर इनका संविधान 1956 तक बनके तैयार नहीं हुआ। 1956 में संविधान बना, संविधान बनने के 2 साल में ही पाकिस्तान में तख्तापलट हो गया, पाकिस्तान का पहला संविधान डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और संविधान बनाया गया 1962 में, और इस संविधान को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया 1969 में। और फिर अभी जो पाकिस्तान में करंट संविधान चल रहा है, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे इन्होंने चेंजेस कर लिए हैं, ये बना था एक्चुअली 1974 में। तो सिंस इनके देश में इतनी बार संविधान चेंज हो चुके हैं, कभी कोई पावर में आ जाता है पूरा संविधान ही स्क्रैप कर देता है, तो इसलिए जो यहाँ पर जनता भी थी उनमें भी संविधान को लेकर जरा सीरियसनेस थी नहीं। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे संविधान के जो क्रिएटर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने एक बार कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। एक संविधान को आप बस एक लॉयर के डॉक्यूमेंट की तरह मत देखिए, ये एक्चुअली व्हीकल ऑफ लाइफ होता है। कंट्री को अगर डिसिप्लिन होना है, आगे बढ़ना है, तो एक संविधान को फॉलो करना होगा, चाहे उस संविधान की वजह से पॉपुलर लीडर गिरे या फिर उठे, डज नॉट मैटर। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही फोकस किया है कि पाकिस्तान का संविधान जो है ये अभी के लिए फिर से वायलेट ना हो जाए, और इसलिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में 5-0, जी हाँ 5 जजेस की बेंच बैठी, 5-0 से इमरान खान के अगेंस्ट वर्डिक्ट आया है। और अब इमरान खान की प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के टाइम में जो करप्शन हुआ है उस पर अब नई सरकार प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि इमरान खान की पार्टी के ही जो फाइनेंसर हैं ये अब ओपनली एक्यूज कर रहे हैं इमरान खान को ऑफ मैसिव करप्शन। ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने टाइम में बहुत करप्शन किया है, बहुत पैसा चुपचाप साइड में कमाया है। और फिर रिसेंटली आप अगर देखें तो इमरान खान की एक फैमिली फ्रेंड है फराह खान, इनकी भी न्यूज़ आई थी कि ये करोड़ों रुपए लेकर दुबई शिफ्ट हो गई हैं, और ये जब दुबई जा रही थी तब ये $90,000 का यहाँ पर हैंडबैग यूज़ कर रही थी। तो क्लियरली देखिए, इससे एक बात पता लग जाती है कि पाकिस्तान के लोगों के पास एक जेन्युइन ऑप्शन कभी थी नहीं। इंडिया में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हमको स्टेबल लीडर्स इवेंचुअली मिल ही जाते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। इनके यहाँ ये लोग ढूंढते रहते हैं एक सर्टन आदमी जो गाइड करे कंट्री को, जो कंट्री को ऑल टुगेदर मुश्किल से बाहर निकाले। ये लोग उस इंडिविजुअल को ढूंढ नहीं पा रहे। और अब देखिए होगा क्या कि शहबाज शरीफ के अंडर जो सरकार बनेगी पाकिस्तान में, ये रफली 1-1.5 साल तक रहेगी पावर में, जब तक नई इलेक्शन नहीं हो जाते। तो ये लोग जब इमरान खान को टारगेट करेंगे, इमरान खान का जो करप्शन है ये लोग एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, तब ऑब्वियसली इमरान खान की पार्टी, इनके लोग ये सड़कों पे उतरेंगे, हल्ला करेंगे। तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी जो सिचुएशन है ये भी हो सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आने वाले 1-1.5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज पावर में आएंगी, इनको भी आप अगर देखें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रुप है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हिस्टोरिकली एक दूसरे को पसंद करती नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलती थी। अब अचानक से ये पहली बार इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना रहे हैं इमरान खान को निकालने के लिए। तो ये लोग भी 1 साल तक एक दूसरे को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, पावर शेयरिंग प्रॉपरली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान का रुपया एक्चुअली रिकॉर्ड लेवल पर गिर रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान का रुपया रफली $1 के मुकाबले करीब 185-160 के आसपास था। जैसी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रुपया अब 190 के आसपास पहुंच गया है। और कोई बड़ी बात नहीं है ये 200 रुपये पर डॉलर के आसपास हो जाए, क्योंकि हैवी इन्फ्लेशन होगी पाकिस्तान में। अब जो मैं बात कर रहा था यूएसए का सपोर्ट आएगा, यूएसए कुछ पैसे देगा, वो सब मेरे हिसाब से तब तक नहीं होने वाला जब तक 2023 के चुनाव नहीं होते। 2023 में अगर मान लीजिए शहबाज शरीफ प्रॉपरली पावर में आते हैं बहुमत के साथ, तो मैं कहूँगा एक बार को कि यूएस की तरफ से सपोर्ट आ सकती है पाकिस्तान को। मगर अभी के लिए मैं नहीं मानता कि यूएस या IMF कोई बहुत ही बड़ी सपोर्ट करने वाला है पाकिस्तान की। और हाँ, यूएस की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या जो बाइडन शहबाज शरीफ को कॉल करते या नहीं करते। क्योंकि अगर ये कॉल करते हैं, इमरान खान को बहाना मिल जाएगा, वो कहेंगे कि देखो मैंने कहा था कि यूएस मिला हुआ है इनके साथ, ये तो सरकार बदली गई है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई बड़ी बात नहीं है कि जो बाइडन शहबाज शरीफ को भी कॉल ना करे। फिर अगर हम बात करें इंडिया की,
देखिए, मैं नहीं मानता कि इंडिया पाकिस्तान के केस में कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की नई सरकार थोड़ा बहुत ट्रेड ओपन कर दे इंडिया के साथ, मगर उसके अलावा अभी के लिए ऐसा नहीं होने वाला कि शहबाज शरीफ अचानक से दिल्ली में आ जाएंगे या फिर मोदी जी पाकिस्तान में जाएंगे विजिट करने के लिए। जब तक 2023 के चुनाव होते नहीं हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जिस तरीके से अभी हैं वैसे ही मेंटेन रहेंगे। सीज़ फायर ऑब्वियसली प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा, और मेरे हिसाब से अगर इंडिया पाकिस्तान ट्रेड भी रिज्यूम करते हैं तो वो ही अपने आप में काफ़ी बड़ी जीत होगी, क्योंकि इमरान खान ने यह इंश्योर किया था अपने पूरे टेन्योर में कि इंडिया के साथ तो ऑल टुगेदर इन्होंने सारे रिलेशन ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो पाकिस्तान के जो बुरे दिन हैं ये खत्म हो चुके हैं इमरान खान के जाने से। अब उससे भी ज़्यादा बदतर दिन आने वाले हैं, एटलीस्ट आने वाले 1 साल के लिए। थिंग्स आर अबाउट टू गेट वर्स। नाउ वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि भारत में कितने इलेक्शन कमिश्नर आपको मिलेंगे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए 3। जी हाँ, हमारे देश में आपको पता होगा एक तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर 2 हैं यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स। हमारे देश में अभी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं सुशील चंद्र। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। UPSC एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, SSC, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना UPSC का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे UPSC का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज़ करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज़ द कोड PD10, सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे ये फैसला आया था, यहाँ से बात स्टार्ट करती हूँ, तो हमारे यहाँ इतने सारे मीम्स, इतने सारे मीमर्स एक साथ ही ऐसा लग रहा था एक्टिव हो गए, बरसाती मेंढकों की तरह बाहर आ गए थे, और इतनी पोस्ट आ रही थी। तो ज़्यादातर जो है ना, मैं फेसबुक उसी वक्त यूज़ कर रही थी, तो मैंने देखा ज़्यादातर पोस्ट आ रही थी कि इमरान खान ने सर्फ खा लिया है, इमरान खान ने सर्फ खा लिया है। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, सर्फ खा लिया, मैंने खुदकुशी कर ली, सर्फ खा लिया है, ठीक है ना। और ये जो फराह खान है, हाँ फराह समथिंग जो हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इन्होंने, ये उनकी पार्टी से हैं या फिर ऐसा भी है कि इनकी वाइफ की फ्रेंड है, ठीक है, बहुत पर्सनल फ्रेंड है। और ये जो है इतने ब्रांडेड जूते, इतने ब्रांडेड बैग्स, इतने ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं कि बताया जा रहा है कि यूरोप के जो एलाइट फैमिलीज़ हैं ना, अपर क्लास भी नहीं, एलाइट फैमिलीज़, उनमें भी गिने चुने लोग ये ब्रांड्स यूज़ करते हैं। ये यूरोप के महंगे तरीन ब्रांड्स हैं जो ये यूज़ कर रही हैं। तो पूछने का मकसद ये है, या बताने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, और चूँकि ये इनकी पार्टी से भी रिलेट करती हैं। अच्छा, ये हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि मैंने करप्शन नहीं की, मैंने करप्शन नहीं की, मैंने करप्शन नहीं करी, बल्कि मैं तो उन लोगों के लिए आया हूँ, उनके मतलब वो क्या होता है, चेक एंड बैलेंस, एहतिसाब के लिए आया हूँ, चोरों को पकड़ने के लिए, उनके एहतिसाब के लिए आया हूँ। मैं चोरों को पकड़ने आया तो मैं तो चोर हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरे अलावा तमाम पार्टीज करप्ट हैं, तमाम पार्टीज ने कुछ ना कुछ गबन किया है, कुछ ना कुछ चोरी, कुछ ना कुछ 3-5 किया है, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो जब इनकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने आई तो उसके बाद से एक बलबला, एक हलचल, एक अफरा तफरी का आलम हो गया आवाम के दरमियान में कि ये वो लीडर थे जिनके ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। जैसे कि अभी वीडियो में बताया गया कि इनको लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनसे टूट गई कि अगर ये करप्ट नहीं है तो इन्होंने किस तरीके से, इनके पार्टी के लोग हैं, जब उनके पास करोड़ों की चीज़ें, तो इन्होंने भी कितना करप्शन किया होगा, ये बात एक सोचने वाली है। दूसरा, बहुत सारे अवाम डिसअपॉइंट भी थी, लेकिन बहुत सारी अवाम बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने कहा इमरान खान, नवाज़, सरदारी, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के रूल्स, पाकिस्तान के रेगुलेशन सबसे पहले आते हैं। तो अगर कोई शख्स ये समझे, हम उसको, लोग कह रहे थे कि हम इमरान को सपोर्ट करते, हम इमरान को वैसे भी सपोर्ट करते हैं कि अगर मामला कुछ और होता, मामला आइन का नहीं होता, लेकिन अभी आइन की बहाली बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मामला था कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे मुल्क का। अगर पाकिस्तान और इमरान
इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा तो हम पाकिस्तान को ही चूज़ करेंगे। अगेंस्ट जो अपोजिशन है ना, उन पार्टीज़ को भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमें पता है वो खुद भी चोर हो चुके हैं। लेकिन इमरान के ऊपर से सपोर्ट लोगों का इसलिए ज़्यादा हट गया कि ये खुद कहते थे कि आइन सबसे पहले, ये खुद कहते थे पाकिस्तान सबसे पहले, ये खुद कहते थे पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले, पाकिस्तान के तमाम लॉज वगैरह सबसे पहले आते हैं। आपने करप्शन किए हैं तो आप गलत हो, आपने लॉज को तोड़ा है, आपने ये आर्टिकल तोड़ा है, आपने वो आर्टिकल तोड़ा है। तो लोग कह रहे थे कि आपने भी तो वही किया, आपने भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया, आपने भी तो उसको ब्रेक डाउन किया, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहा? फिर आंखें जैसे एक तरीके से आवाम की खुल गई, कौम की खुल गई। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये हम देखें कि आइन क्या है। आइन हमारे इंसानों के बनाए हुए आइन होते हैं, और आइन का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन से चलें, बिल्कुल कोई भी मसले मसाइल ना हो, सब मुनज़्ज़म तरीके और आइन में रहते हुए, अगर देखिए सबसे पहले आइन बहुत सोच समझ के बनता है। बिल्कुल आइन में रहते हुए लोग चलेंगे तो ही सिस्टम सही चलेगा। अगर लोग आइन तोड़ते रहेंगे, सिग्नल तोड़ दिया किसी ने कत्ल कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये सारे आइन हैं। तो किसी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने गलत किया, उससे फलानी सज़ा होगी। ठीक है ना। आइन होते हैं माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा सबको ही पता है मेरे ख्याल में तकरीबन लोगों को पता है कि जितनी भी पुरानी पार्टियां गुजरी हैं वो सब की सब चोर थी, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। अच्छा उन्होंने सब ने मिल के एक इत्तेहाद किया, एक सारा मतलब एक गठजोड़ किया, सिर्फ एक ग्रुप बन गया पीटीआई को हटाने के लिए, इमरान खान को हटाने के लिए, बल्कि पीटीआई को हटाने के लिए नहीं, इमरान खान को हटाने के लिए। और जो ख़रीदे या नहीं ख़रीदे या जो भी है, उनको हटाने के लिए एक सारा सिस्टम। आपने वो फिल्म भी देखी थी एक नायक अनिल कपूर की, तो उसमें भी मतलब है कि किसी को हटाने के लिए इनको मतलब वो दिया जा रहा है ना, तशबीह दिया जा रहा है कि ये अनिल कपूर वाला कैरेक्टर ही नहीं करते। हाँ अच्छा, आइन तोड़ने की बात हो रही है कि आइन तोड़ा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आइन तोड़ा है तो आइन तोड़ने के पीछे रीज़न क्या है, वो समझने की ज़रूरत है कि क्या आइन ना टूटता तो क्या ये वही लुटेरे दोबारा आ जाते। अच्छा एक तो ये चीज़ हो गई शहबाज शरीफ वाली बात कि बेगर्स ये बहुत वायरल हो रहा है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग बहुत फ्यूरियस हो रहे हैं इस बात को लेकर, बहुत गज़बनाक हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये जुमला बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल मैं थोड़ा सा इसकी बात बता दूं। सबसे पहले तो हकीकत तो है ये, सबसे पहले तो हकीकत है ये, लेकिन हर इंसान की अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होती है, ठीक है ना। हर इंसान की अपनी एक ईगो होती है। मुल्क अंदर से बहुत टूटा हुआ है, मईशत की हालत सबको पता है बहुत ख़राब है, लेकिन लोग जो इंडिविजुअल लोग हैं, आवाम हैं, उनके अंदर तो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना। अगर हमारे पॉलिटिशियन ने जा के भीख मांगी है और लोन लिया है, इमदाद लेते रहे हैं, तो उसका आवाम की सेल्फ़ रिस्पेक्ट सेम है, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से आवाम को ये चीज़ बुरी लगी। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कही क्योंकि वो आदी हैं शायद इस चीज़ के, लोन लेने जाते थे नवाज़ शरीफ भी या इमरान खान भी। तो उनके लिए कि हम भिखारी हैं, भिखारियों के पास चॉइस नहीं होती कि हम ये फ़ैसला करें या ये करें, हम इस कंट्री के साथ जाएं। अच्छा इमरान खान से कहाँ गलती हुई है ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इमरान खान से गलती हुई है कि इमरान खान बहुत अच्छा सोच रहे थे पाकिस्तान के लिए, या बहुत अच्छा करूं या ये करूं या वो करूं। गलती उनसे वो ये हुई है कि सबसे पहले तो क्या आप इतने मज़बूत हैं कि हमारा मुल्क इतना मज़बूत है कि हम किसी से पंगा लें, अमेरिका से या नेटो से या यूरोपीय कंट्रियों से। सबसे पहले तो आप दो तीन घर हैं, आपका घर जो है पड़ोसियों की इमदाद से चल रहा है, पड़ोसी समझ लें या किसी की इमदाद से चल रहा है। एक वक्त आता है कि आप कहते हो पड़ोसियों को चल तू निकल, तू तेरी क्या औकात। लेकिन ये आप कहें, बेशक कहें, हर कंट्री की अपनी एक जमहूरियत होती है, एक लेकिन कब होती है जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर लें। सबसे पहले आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते। आपने जब ये कहा है तो आपको पता है कि रिएक्शन क्या आने वाला है। तो रिएक्शन जैसे रशिया का हमने सुना था कि रशिया को पता था सब बंद होने वाले, तो उसने पहले से तैयारी की थी। जब आप इतना बड़ा सेंटेंस बोलना था यूएस को, तो आपको अपनी तैयारी पहले से अपनी कमर टाइट कर लेनी चाहिए थी कि भाई अब मुझे कोई भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, अब रिस्पॉन्स बद से बदतर आ सकता है, बदतरीन आ सकता है, क्योंकि मैंने इनको जिससे
عمران خان کو اور ملک کو قوم کو سب کو نقصان ہو سکتا ہے. تو میں نے جب ان کو للکار رہا ہوں, میں ایک وہ ہم نے دیکھا تھا نا پرشانت دھون جی نے بولا تھا سوئے ہوئے جائنٹ کو انہوں نے جگا دیا ہے, انہوں نے ان کو للکارا ہے, ان کو جھنجھوڑ دیا ہے. تو جب میں للکار رہا ہوں اس جائنٹ کو تو مجھے چاہیے کہ وہ اس کا رد عمل کیا آئے گا میں اس کی تیاری کر کے رکھوں, میں اپنی کمر ٹائٹ کر لوں, مضبوط کر لوں. اور رہی بات, اچھا ٹوٹل فیصلہ یہ آیا تھا ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا انہوں نے جو بھی اس وقت فیصلہ کیا تھا, جیسے کہ پوری اسمبلی تحلیل کر دی تھی عمران خان نے, تو عدالت نے یہ کہا کہ اس کو کل عدم قرار دے دیا, یعنی کہ جو بھی ہوا تھا وہیں سے سٹارٹ ہوگا, سب مسترد کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے جو تحلیل کری تھی اسمبلی وہ بھی نہیں, جو جن کی پوسٹ غیر قانونی ہاں جو بھی اس کے اندر ایم پیز تھے, جو بھی ان کی پوسٹ تھی وہ سب دوبارہ ان کو دے دی گئی. اور یہ کہا گیا کہ الیکشن وہیں سے, جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ ابھی پیش کرنے ہی والے تھے کہ ان کو پیش نہیں کرنے دیا, اور ڈپٹی کمشنر نے اور ڈپٹی اسپیکر نے سب تحلیل کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے خلاف ہوگا کیونکہ ایک سازش ہے, ٹھیک ہے. تو وہیں سے جو ہے نا, اب یہ جو اپوزیشن تھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ وہیں سے سمجھے ایک کام کریں کہ ہم فلیش بیک میں جائیں اور کام وہیں سے سٹارٹ ہو, ہم جو کھڑے تھے, ہم جو پیش کرنے والے تھے, ہم جو بتانے والے تھے, ہمارے ساتھ اتنے بندے ہیں, اب وہیں سے آپ اسٹارٹ کریں. تو آپ کو پتہ ہے فیصلہ یہی آیا کہ جو عمران خان نے کرا تھا وہ سب ریورس ہو گیا, سب کو اپنی اپنی پوسٹ مل گئی, اور وہیں سے جو ووٹنگ ہو رہی تھی, جو بھی الیکشن ہو رہا تھا وہیں سے سٹارٹ ہو گیا. اگر جس طرح آپ بتا رہی ہیں نا, اگر اتنا آسان بھی ہوتا تو بھی مسئلہ نہیں تھا. اب تو اور مزید پرتیں کھل رہی ہیں, اور زیادہ الزامات لگیں گے, اور مزید عمران خان کے اب تو کہتے ہیں کہ جیل بھی ہو سکتی ہے. کا کیس بنا ہے. ہاں تو وہ ہاں نا, اگر یہی تک اب تو معاملات بہت زیادہ مطلب صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے, کیونکہ اب باقاعدہ آئین شکنی کا کیس بنا ہے, جیسے کہ عمران خان پہ بھی بنا ہے, عارف الوی ہمارے جو صدر ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں, ان پہ بنا ہے, یہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان پہ بنا ہے, فواد چودھری پہ بنا ہے, اور ریزولیوشن جو انہوں نے پیش کری تھی اس کی وجہ سے. تو اب بھی 4-5 لوگ باقاعدہ ٹارگیٹ میں آ چکے ہیں, اور ہم سننے میں یہ آ رہا ہے, لوگ جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, جو پریڈکشن کر رہے ہیں, تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اب ان کو ٹانگ دیا جائے گا, اب ان کے بچنے کے چانسز بہت کم. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم امید رکھیں گے کہ معاملات سدھریں جائیں. اچھا ایک چیز اور ہے کہ بڑی ہی پاکستان کے لیے گمبھیر صورتحال کہ ہم ابھی تک مطلب ہمیں ترقی تو ہماری بہت دور پڑی ہے, انفراسٹرکچر کے کام تو بہت دور پڑے ہیں, ہمارا ملک آگے جائے وہ تو بہت دور پڑا ہے. اب بھی اس ملک کو جو ایک ہماری جو بس ہے نا, ہماری جو ٹرین ہے, پاکستان ایک بس ہے, ایک ٹرین ہے, اس کو چلانے والے ڈرائیور یہ ابھی تک طے نہیں ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ نے ایک ویڈیو بھی مجھے سینڈ کی تھی جس میں وہ انسان بری طرح رو رہا تھا, جو کہہ رہا تھا عمران خان چاہے گی تو بدترین حالات آئیں گے. ابھی پرشانت دھون جی نے بھی کہا ہے ویڈیو میں کہ ابھی 1.5 سال تو بہت بدترین رہنے والا ہے پاکستان. ہمارے پاس ابھی کوئی ڈرائیور نہیں ہے جو اس پاکستان کو پتہ ہے. یہ جن کو بھی بٹھانے کا, میں عمران کو سپورٹ نہیں کرتی, میں ان کی سپورٹر نہیں ہوں, میں ان کی فالوور نہیں ہوں, میں ان کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی, امی کو بتاؤں زیادہ پسند نہیں ہے. امی کو بتاؤں گا. ہاں امی کو بھی چیک کرا تھا جب یہ فیصلہ آیا تھا, امی ٹھیک تو امی نے ٹی وی بند کر کے لائٹ آف کر کے غصے میں, آپ یقین کریں پوری لائٹس آف کر دی انہوں نے گھر کی, غصے میں, اتنا شدید غصہ, موبائل سائڈ میں رکھ دیا انہوں نے, ریموٹ پھینک دیا. مطلب لوگ اتنا اشتعال کا شکار ہوئے, پھر ان کو کچھ کر کے کہا کہ نہیں صورتحال صحیح ہو جائے گی, نارمل ہو جائے گی, عمران آ جائے گا, ٹینشن نہ لیں. تو لوگ اتنا زیادہ مایوس ہوئے ہیں, لوگ کہہ نہیں چلیں یہ گئے. اس کے بعد آپ شہباز شریف جو ہیں, نواز شریف جو ہیں, زرداری جو ہیں, یہ تو سمجھیں جو پاکستان کو کھوکھلا کیا ہے نا, انہی لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ہر پاکستانی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈے درجن میں ہوتے ہیں یا کلو میں ہوتے ہیں, ان کو یہ چیز نہیں پتا. ان کو یہ نہیں پتا آٹا چاول دال کے کیا بھاؤ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا. تو ان سے ہم کیا امید رکھیں, ان کے بچے باہر فارن کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سوئس بینکس بھرے ہوئے ہیں. یہ مزید بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جس حد تک لوٹ سکے لوٹیں, اس کے بعد ہم فرار ہو جائیں, ہم بھاگ جائیں. اچھا ایک چیز اور ہوگی کہ جو بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں, اپوزیشن جڑ کے بنی ہے, آپ کو میں نے ایک پہلے بات کہی تھی کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی کسی کے سہاروں پہ بنتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کر پاتی. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی بلیک میل کرے گی نون لیگ کو, نون لیگ پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرے گی, یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا. سب سے بہترین حکومت وہی ہوتی ہے جو خود اپنے بلبوتے پہ بنی ہوں, اس کے سارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مخلص ہوں.
ادھر ادھر سے جوڑ کے جو بنتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ شاید سال ہی مشکل ہو جب ان کو پیسے کم مل رہے ہوں گے نا, کیونکہ انہوں نے تو ملک کو لوٹنا ہی ہے نا, 100% لوٹنا ہے. جب یہ آئیں گے نا تو میرا حصہ کہاں ہے, تو میرا حصہ کہاں ہے, تو اچھا یہ جو اوپر والے 2 بڑے مگرمچھ ہیں کون سے والے, زرداری اور نواز, ٹھیک ہے, یہ جب کھائیں گے تو نیچے والے کہیں گے ہماری وجہ سے تو آپ بنے ہو, اگر ہم ہی ادھر چلے جاتے تو تم بن ہی نہیں پاتے. اچھا ان کے لیے بچے گا نہیں, پھر یہ ادھر بھاگیں گے, کبھی ادھر بھاگیں گے, یہ کیونکہ یہ انہوں نے تو بھاگنا ہی ہے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, تو یہ پارٹی بھی ٹوٹنی ہے, اس میں بھی دراڑیں پڑنی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک عجیب سی بات ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ بلاول کو بلایا ان کا موقف رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, نواز کے جو پارٹی کے لوگ تھے ان کو بلایا ان کا موقف رکھنے کے لیے, لیکن عمران کو نہیں بلایا گیا. صحیح. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب میرا اور آپ کا فائٹ ہے, اب ہم دونوں کیس کرتے ہیں, ہم کورٹ میں جائیں گے, تو پہلے آپ کی بھی سنوائی ہوگی, اس کے بعد میری بھی تو ہوگی نا, کہ میں بھی اپنا پکش اپنا موقف رکھوں گی کہ میرے ساتھ کیا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھا جائے کہ لا ٹوٹا تو ٹوٹا کیوں, کانسٹیٹیوشن ٹوٹا تو ٹوٹا کیوں, تو وہ بات تو آئی ہی نہیں ہے ابھی تک, مطلب چیف جسٹس کے نظر میں. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین شکنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جب وہ نوٹس لے رہے ہیں تو بیرونی طاقتیں اگر انوالوڈ ہوتی تو کیا چیف جسٹس اس پہ نوٹس نہیں لیتے, کیونکہ عدلیہ تو آزاد ہے نا, بالکل کسی کے انڈر پریشر میں نہیں ہے عدلیہ تو ہماری. اب عدلیہ کیوں نہیں لے رہی, اس کا مطلب یقیناً یا تو عمران جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے, اور جب آئین شکنی پہ وہ ایک فیصلہ دے سکتے ہیں بڑا کہ آئین شکنی ہوئی ہے, آرٹیکل ٹوٹا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, سب مسترد کرتے ہیں, سب کل عدم کرتے ہیں, تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیرونی طاقتوں کا, وہ خط کا, وہ سب کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ جب سنا جاتا, جب پتہ چلتا. خیر بہرحال دیکھتے ہیں ان فیوچر کیا ہوتا ہے, اور کب الیکشن ہوتے ہیں, اور الیکشن بھی کوئی عام مذاق نہیں ہوتا, اور الیکشن میں بھی بڑے جانے جا سکتے ہیں. 6 مہینے کا ٹائم ملا ہے, بڑی جانے نہیں نا, کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے, منع کر دیا نا. نہیں منع تو کر دیا, لیکن الیکشن کمیشن سے جب عمران خان نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں, آپ ہیں کس لیے, تو انہوں نے کہا ہمیں کم از کم بھی 6 مہینے لگ جائیں گے, ہم اتنی جلدی, الیکشن کمیشن نے جواب دیا, ہاں ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے. بالکل. خیر دیکھتے ہیں ان فیوچر, لیکن یہ تو 100% نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھنی ہے. اور بس میں صرف آخری میں ایک جملہ کہوں گا جس سے آپ ہماری پوزیشن سمجھ جائیں گے, ہماری سوچ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے اس کنٹری کی جو ٹرین ہے اس کو چلانے والا ابھی تک کوئی ڈرائیور نہیں ہے, کوئی نہیں ملا. بالکل. تو یہ کھڑی ہوئی ہے اور عوام پریشان ہے, اور ہم عوام پریشان ہیں, اور مزید مطلب ہے کہ جو مشکلات اس وقت ہیں لوگوں کے اوپر, بالکل مزید وہ بڑھیں گی. اچھا ایک ویڈیو میں اور دیکھا تھا 3.5 سال تو ہم نے کچھ نہیں جھیلا, جو ابھی ہم یہ 1-1.5 سال جھیلنے والے, اور وہ جو تھا وہ بھی کم نہیں تھا, وہ بھی کم نہیں تھا. لیکن اب آگے کیا ہوگا, صرف دعا کریں گے کہ اللہ پاک ملک کے حالات بہتر کرے, لوگوں کے مسائل کو حل کرے, لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں. دوستوں دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.